باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اتنا لمبا چوڑا مقرر بھی کوئی نہ تے میرا خیال آج پہلی دوئی باری اسٹیج ہوتے آیا۔ میرے اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مشکور ہیں، قائدین حضرات، سردار صاحب، سردار صفتر صاحب، باقی جتنے بھی حضرات ہوں، تسی بھائی بزرگ دوست سنگی جتنے بھی ہیں ہوں۔ پہلی گل جیڑی میں کئی دفعہ یہ نہ پچھے 5-6 دنوں میں سنی ہے کہ یہ کیڑا سسٹم ہے، پیو ادھر تے پتر ادھر، انہوں نے بیچ آپ اختلاف پہ گیا۔ پہلی گل تو یہ پہ سارے بزرگ بزرگ نے پیو پتر نے کیڑا اختلاف ہے، کوئی ہونا کوئی نہیں ہونا۔ گالی میں بھی زیادہ تر پتر پیرے پیچھے چال وینے، پر کدے کدے اللہ نے حکم نال پیو بھی پتر پیچھے چال ہی ویسو یا چال وینے۔ میں اس تو پہلے میرے بزرگنی کام از کام میری 3 سال عمر ہے، 3 سال تو پہلے بھی انہوں نے وابستگی اس گروپ نہ رہی ہے۔ میں نے صرف نکاح جو انہوں نے یہ اختلاف ہے کہ ابو جی سب تو زیادہ اگر کسی جلسے تے ضرورت پوے تے اس ٹائم تے سردار شب کو یاد آنا تے کہیں ہوری جگہ تے بھی خرچہ کرنا پوے، الیکشنی جگہ تے بھی اتھے سردار شب کو نہیں ضرورت پہنی ہے تے اڈا کوئی پہلی گل دے میرے بزرگاں آج دن تک کوئی بندے تے ثابت کر دے بھی اپنا انہیں کیا فائدہ کیتا یا اپنی اولاد نے کوئی فائدہ انہیں کیتا۔ انہیں بار بار یہ سمجھا بھی میں دی ذات ہی گوارہ نہیں کرنی کہ میں اپنے پتر واسے اگلے کو منگی کہ انہیں واسے کچھ کرو۔ یہ ایک درویش بندے نہیں نشانی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ میں انہاں ہی گالا نہیں بھی ابا جی لازمی گالے جس اسا اس پلے آئے ہیں اڑکو کوئی چیز ہو سی جے بچے تے اسی کہنا ٹرنے واسے ہوسان ہے کہ میں غلط آگا تے وقت خود چیز بھی اگر فون کرنی پہی نا سردار صاحب اڈا واسطہ ہوں یقینوں توڑنا بہت سی والد صاحب تے ان اسی جگہ تے ہوں اڈا بار بار توڑنا میل ملا بہت سی وہ تو اگر کال کرنی پہوے نہیں ہے تے گیٹ تے جڑا بندہ اس نہ رابطہ کرو یا بینر یا کوئی اور ضرورت کو نہیں ہے فلانے نہ رابطہ کرو۔ اسی کہیں کو کام خاندانی بندے ہیں، کھٹوڑ نہ خاندان تعلق رکھنے الحمدللہ تے انشاءاللہ کھڑے ہو ساں۔ میں بس زیادہ ٹائم نہ گینا، صرف یہ گال کرنا چاہنا کہ انشاءاللہ جتے کھڑنے ہیں 3 سال نہیں انشاءاللہ ساری زندگی کھڑا ہوتے تے سردار صاحب نہیں سردار صفتر صاحب ساجد بھائی انہاں پتہ کہ میں پہلے پی ٹی آئی یا میجر گروپ نال تعلق رکھنے پر ایک جلسہ بھی ان میں ثابت کر دیں کہ سردار صاحب نہ ہویا ہوئے تو صابر اس نے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس دن میں یہ فیصلہ کیتا یہ سردار سلیم حیدر صاحب نے جانڈال جڑی تقریر ہی اس نے نچوڑ کاٹ کے کیتا کہ ایک بندہ اتنی پاو ہوتے اتنے بڑے عہدے تے ہو کے تے او بات بھی علاقی نہیں فلاح بہبود نہیں گل پہ کرینا تے اس کہن تے تنقید نہیں کیتی۔ یہ گل سب تو زیادہ ماں اس گل میں پریس کیتا۔ اس دن میں تہیہ کیتا کہ سردار سلیم حیدر نہیں جدوں تک انہوں نے یہ سیاست وچ انٹری ہے تے ماں انہوں نے کام از کام چلنے کوئی شرمندگی نہ ہو سی تے باقی اگر کل سردار صاحب ماں بھی یہ گل ملے اپنا کام ادھے تو زیادہ عمر لگ گئی ہے، ایوریج عمر یہ 60-65 سال ہے۔ اگر کہیں غریب مسکین واسے اگر میں وقت بھی ماں فون کری تو ماں کوئی بندہ آگے بھئی فلانے نہ رابطہ کرو تو وقت میں سوچ تبدیل کرنے واسے میں ذہن جے ضرور گل آسی تے لہذا انشاءاللہ ساتھ اٹھتے پوری توقعات ہوں۔ باقی سردار صفتر صاحب پہلے دن تو سائے ایک جلسہ کیتا ہے اسی جگہ تے تو سائے ایک بڑا درینہ مطلب مطالعہ تو سائے گال اٹھائی کہ ای ایڈی اسپتال ہے تے اس نے ویجہ سے انشاءاللہ ڈاکٹر تے بولیں دیزاں تے میں اس دن پیٹے چھ درد پہ گیا تے ادھر گڑی تو مڑی آنا تو میں کچا لیتے واڑ وینے تو دوائی چاہ گئی اتنے میں گیا وہاں گوڑی بھی نہیں لبی ایمبولیسا چھوڑ کے اگر اساں سردار سردار حیدر صاحب تسی ہو ماشاءاللہ توڑے بزرگانی کافی پہنچے تے اگر ادا ای مطالبہ پورا کیا اساں ڈسپینسری ضرورت ہے میل ونجے تے انشاءاللہ ماں صاحب تو زیادہ خوش ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔
तमाम हमद खाल्क अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कमल के लिए, और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। सामीन ज़ीवकार, आज का ये मुबारक दिन जश्न आज़ादी 14 अगस्त हम सब के लिए बहुत ही मुबारक है, और मेरे लिए ये दिन कई और भी अहमियत का हामिल है। आज का ये दिन, इस दिन को मैं एक सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, तो मैं चंद एक गुज़ारिशात जो आज तक मैंने किसी स्टेज पे नहीं की, किसी शख्स से नहीं की, कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। क्योंकि आज मैं एक सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों को जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने उन तमाम दोस्तों को जो मुझ पे फ़ख्र करते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद आज मुझे 11 साल हो गए सहाफ़त में, और मैं वो बात करने जा रहा हूँ। इन 11 सालों में आज तक मैं किसी सियासी के डेरे पे अपने ज़ाती काम के लिए, अपने किसी दोस्त के काम के लिए, उससे चाय पीने के लिए या मारी मोटी टीसी करने के लिए कभी भी किसी सियासी के डेरे पे, मारूफ जो सियासी डेरे हैं, गो कि मेरी साहब के साथ गपशप है, दुआ सलाम है, खुंडा है, बजवाल है, नूरपुर है, कमरियाल है, धुरनाल है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने ज़ाती काम के लिए या किसी शख्स के काम के लिए कभी किसी सियासी के डेरे पे मैं नहीं गया हूँ। और मेरे जैसा बंदा, जिसका हर तीसरा बंदा दुश्मन हो, हर तीसरी बिरादरी के साथ उसका पंगा हो, कई कत्लादा हमले हो चुके हों, बिला वजह जेल हो चुकी हो, कई मुकदमात चल रहे हों, आप जानते हैं कि छोटा सा भी काम पड़े तो कोई ना कोई सियासी सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन मुझे भरोसा है अल्लाह करीम की कामिल ज़ात पे कि जिसने मुझे इतना कुछ दे रखा है कि अपना काम हो, किसी दोस्त का काम हो, किसी को इंसाफ दिलाना हो, किसी कत्ल को जो छुपा दिया गया हो उसको सामने लाना हो, किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की हो उसे सस्पेंड कराना हो, या कोई बटेरा हो ज्यादती कर बैठे उसके गिरेबान में हाथ डालना हो। अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है, इतनी तौफीक दे रखी है, इतना हिम्मत और हौसला दे रखा है, बगैर किसी सियासी पुष्ट पनाही के मैंने वो काम किए। लेकिन आज मैं एक सियासी सफर का आगाज करने जा रहा हूँ, तो अपने इस तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, अपनी क़यादत को ये बताना चाहता हूँ कि सरदार शहजाद खान बसाल जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और सरदार सफदर खान, इनके इसरार पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में आज मैं अपने एक सियासी सफर का आगाज करने लगा हूँ। इससे काबिल मैंने 18 का इलेक्शन, 24 का और दरमियान में बल्दियात भी देखे। एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते किसी न किसी सियासी पार्टी को ज़रूर सपोर्ट किया है और बबांगे दोहल किया है, दामे दिल में सुख ने किया है और खुल के किया है। वो एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनकी हमायत ज़रूर की, लेकिन मैं आज तक किसी सियासी पार्टी का ना ही बुनियादी कोई मेरे पास रुकनीत थी, ना ही मैं किसी सियासी पार्टी का कारकुन था। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में मैं सरदार फैज़ान हैदर खान की टीम का हिस्सा बनने जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि यही मेरी पहली और आखिरी पार्टी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे खमीर में ये शामिल है कि मजलूम के साथ खड़ा होना, मजलूम की हमायत करना, जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाना। और जहाँ भी जुल्म हो, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि इतनी मेरी ज़िंदगी हो गई, कभी किसी ने मुझे देखा हो कि मैं मजलूम को छोड़ के जालिम के साथ खड़ा हूँ। तो इंशाअल्लाह क्योंकि सहाफ़ती काम करते हुए हम एक हद तक, एक लिमिट तक किसी की मदद कर सकते हैं, और फिर आगे किसी और तक जो है वो काम शुरू हो जाता है। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा मकसद भी यही है कि सिर्फ अपने इलाके के लोगों की खिदमत करनी है, मजलूम के साथ खड़ा होना है, हक की आवाज़ बुलंद करनी है। गो के सरदार सलीम हैदर का भी यही मंशूर है, सरदार फैज़ान हैदर का भी यही मंशूर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी ये महसूस हुआ कि इनमें से अल्लाह ना करे कोई किसी जालिम के साथ खड़ा हुआ, तो आप बाबू भाई को मजलूम के साथ खड़ा हुआ देखेंगे। जज़ाकल्लाह।